ओं नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार सज्जन वृंद। आज अध्याय आम आलोचना करवा द्रौपदी आविर्भाव किभली भाव होता एवं से पांच पति पाइबे बोली किभली भाव एवं क्या ठारू से वर प्राप्त होते। जो द्रौपदी पांच पति किभली भाव से पाइले लाभ कले एवं तांकर जन्म किभली भाव रहस्यमय भाव होता आम से कथा जाना। जो महाभारत में रही 16 महाजनपद से 16 महाजनपद मध्य पांचाल थिला गोटे एवं ये जो द्रौपदी जन्म होता ये जो पांचाल राज्य में जन्म होता से गोटे नाम है पांचाली एवं से द्रुपदंकर जो कन्या कारण कहगला द्रौपदी एवं पवित्र जो यज्ञ होमाग्नि आविर्भाव होता नाम रखागला याज्ञसिनी एवं यज्ञ होमानल कर्षण आविर्भाव होता कहगला कृष्ण एवं तांकर वर्ण मध्य श्यामल वर्ण बा कृष्ण वर्ण बोली टिके थिला सेइथिपई तांकर नाम मध्य कृष्णा बोली मध्य कहा जाए एवं तांकर यज्ञ होमानल कर्षण विशेष करी यज्ञ होमानल कर्षण तांकर आविर्भाव होइथिबारो तांकर नाम रखा जाइछि कृष्णा। तापरे से कहउचंती यज्ञवेदी द्रौपदी कहउचंती यज्ञवेदी मोर माता एवं यज्ञ होमानल होउछि मोर पिता तेणु मो सहित कहीं तुलना नुहे तेणु मो अनन्ना तेणु पिता केवल द्रुपद केवल पाड़ी से द्रुपद तांकर पिता भाव एवं द्रुपद नाम अनुसार तांकर नाम होइछि द्रौपदी। एवं थरे कौन है ना द्रौपदी जो आविर्भाव संपर्क में आम जाना किभली यज्ञ से आविर्भूत हेले ना जो थरे जो पुत्र प्राप्ति निमंते द्रुपद एक यज्ञ कले कहीं पुत्र प्राप्ति पाए ना से द्रोण को वध करने कहीं द्रोण को वध करेंगे ना द्रोण तांको अपमानित करते अपमानित कर कारण है ना जितेबले ये जो द्रोण एवं द्रुपद एमाने दुई सांग थिले एवं बाल्य सखा थिले जितेबले द्रुपद राजा हेले सेतेबले द्रोण गोटे सामान्य आशारे प्रतिदान गोटे दान गाई टिके गोटे गाई मागिया से आसीथिले द्रुपदंकर राजा द्रुपदंकर द्वारस्थ होइथिले मात्र राजा द्रुपद ये जो दरिद्र तांकर सांग को से न चिन्हबार अभिनय करी जो न चिन्ही नांती बोली कहिथिले एथिरे जो द्रोण अपमानित होई फेरिथिले एवं तार प्रतिशोध नेबा अपेक्षा थिले एवं जेतेबेले तांकर जो पांडव एवं कौरव मानकु से शिक्षा प्रदान करथिले एवं जेतेबेले गुरु दक्षिणा शिक्षा शेष में गुरु दक्षिणा स्वरूप अर्जुन को कहिथिले जे द्रोण को तो माने बध न करी तांको बांधी आनिबा सेतेबेले अर्जुन जाइथिले द्रोण को परास्त करी ए द्रुपद को परास्त करी तांको बांधी आनी द्रोण को निकट को आनिथिले। जो द्रोण एभली भाव में कहिथिले जे अर्जुन को जे द्रुपद को तू हत्या न करी तांको युद्ध में परास्त करी मते बांधी आनी जदि मो पाखे पहुँचबू ताहेब तोर गुरु दक्षिणा एवं अर्जुन मध्य ये जो द्रुपद को बांधी आनी एवं द्रोणकर पाद तले पकईले से अपमानित होते ये जो द्रुपद एवं प्रतिशोध नेबा आशार से अपेक्षा थे तेणु एभली एक पुत्र जन्म करने से चाहूले जे कि ये जो द्रोण को से हत्या कर से एक यज्ञ आयोजन कले एवं प्रतिशोध तांकर जाज जे तपस्वी जो जाज नामक जड़े तपस्वी से यज्ञ करुले एवं से कहले आपण जो पुत्र प्राप्ति हेबे सीना किंतु पुत्र प्राप्ति सहित जड़े कन्या को आपन को स्वीकार करने को पड़ो कारण यही यज्ञ एक पुत्र प्राप्ति हेब एवं एक कन्या प्राप्ति हेब तेणु पुत्र मोह थिबा कारणरू से कन्या को ग्रहण करने प्रस्तुत हेले द्रुपद एवं यज्ञ आरंभ है एवं देवता मानू हबी प्रदान करागला हब प्रदान करागला देवता माने ग्रहण कले तापर ये यज्ञ चालू चालू तापर कौन है यज्ञ मुकुट एवं कवच धारण करथिबा एक पुत्र जन्म हेले एवं शून्यवाणी है जे यही पुत्र द्रोणकर मृत्युर कारण हेब बा यही पुत्र द्रोण को हत्या करिपारिबो। तापर कौन है ना यज्ञ जितेबाला आहुति प्रदान करागला तापर यज्ञ आविर्भूत हेले कौन ना सुंदरी एक कन्या बा कृष्ण वर्णा एक सुंदरी कन्या आविर्भूत हेले एवं शून्यवाणी है जे ये कन्या पापी क्षत्रिय मानकर विनाशर कारण हेबे यही भाव में शून्यवाणी है एवं ये जो कन्या द्रुपदंकर कन्या होगा कारण तार नाम रखागला द्रौपदी एवं जो पुत्रंकर नाम रखागला धृष्टद्युम्न। तेणु यही भाव में देवकी जो आमर द्रौपदी जो विवाह स्वयंवर होता जो द्रुपद स्वयंवर करते एवं विभिन्न राजा विभिन्न देशर राजा माने उपस्थित होते एवं सेतेबेले जो पांडव माने से माने ब्राह्मण वेश रोते एवं ब्राह्मण वेश से भिक्षा करी से जीवन प्रतिपोषण करुले एवं अर्जुन से जो तांकर जो स्वयंवर लाख बिंदा प्रतियोगिता से कौन ना कनक वत्स को से लाख बिंदी तार जो आखिरे लाख बिंदी ये जो सफल होते एवं द्रौपदी को से विवाह करते
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାଙ୍କର କୁଟୀରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମା କୁନ୍ତି ସେ ଶିବ ପୂଜାରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଭୀମ କହିଥିଲେ ଯେ ମା ଆଜି ଆମେ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣିଛୁ। ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ କୁନ୍ତି ସେ ଯେତେବେଳେ ପୂଜାରେ ମଗ୍ନ ଥିଲେ ସେ ପଛକୁ ଆଉ ଚାହିଁ ନଥିଲେ, ତେଣୁ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ମୋର ପୁତ୍ରମାନେ ତୁମେମାନେ ଯାହା ଆଣିଛ ତାହା 5 ଭାଇ ଭାଗ କରିନିଅ। ସେତେବେଳେ ଭୀମ କହିଥିଲେ ମା ଆମେ ପୁରା ଯେଉଁ ଦ୍ରୁପଦ ରାଜାଙ୍କର ଯେଉଁ କନ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ଆମେ ଲାଖ ବିନ୍ଧି ତାକୁ ଲାଭ କରିଛୁ। ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଥିଲେ ମୋର କୁନ୍ତି କହିଥିଲେ ମୋର କଥା ତ ଆଉ ଅନ୍ନତ ହେବାର ନାହିଁ, ତେଣୁ ତୁମେ ଯାହା ଲାଭ କରିଛ ମୋ କଥା ଅନୁଯାୟୀ ତୁମେ 5 ଭାଇ ସେଇ ଯେଉଁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ ବିବାହ କର, ଯାହାଫଳରେ କି ଦ୍ରୌପଦୀ ସେଇ 5 ଜଣ ଯେଉଁ ପତିଙ୍କୁ ବା ପଞ୍ଚ ପାଣ୍ଡବଙ୍କୁ 5ଟି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବେଦୀରେ 5 ଥର ଅଗ୍ନିକୁ ସାକ୍ଷୀ ରଖି ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏ ଯେଉଁ 5 ଜଣଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବା ଏହା ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏକ ଯେଉଁ ବରଦାନ ରହିଛି କାହାର ନା ଶିବଙ୍କ ଠାରୁ। ନା ଏ ଯେଉଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ଋଷିଙ୍କର ସେ କନ୍ୟା ଥିଲେ। ଯେଉଁ ମହାଭାରତର ଆଦି ପର୍ବରେ ଏ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି ଯେ ଦ୍ରୌପଦୀ ସେ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଜଣେ ମହାତ୍ମା ନାମକ ଜଣେ ଋଷିଙ୍କର ସେ କନ୍ୟା ଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଏବଂ ସେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଥିଲେ ମାତ୍ର ତାର ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଯେଉଁ କର୍ମଫଳ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପତି ମିଳୁନଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିବାହ ଯୋଗ୍ୟ ବୟସ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ଯେଉଁ କର୍ମଫଳ କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପତି ପ୍ରାପ୍ତ ନିମନ୍ତେ ସେ ଦ୍ରୌପଦୀ କ'ଣ କଲେ ନା ଶିବଙ୍କର କଠୋର ତପସ୍ୟା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟାରେ ଭଗବାନ ଶିବ ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ବର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ସେ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ପତି କାମନା କଲେ 5 ଥର। ମୋର ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ପତି ଦରକାର, ମୋର ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ପତି ମିଳୁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ 5 ଥର ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଲେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଥିଲେ ଯେ ତୁମକୁ ଯେଉଁ 5 ଜଣ ସର୍ବଗୁଣ ସମ୍ପନ୍ନ ଭରତ ବଂଶୀ ରାଜକୁମାର ତୁମର ପତି ରୂପରେ ତୁମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀ କହିଥିଲେ ମୁଁ ତ ଜଣେ ପତି କାମନା କଲି, ଆପଣ 5 ଜଣ ପତି ମୋତେ କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଲେ, ଏ ଲୋକନିନ୍ଦା ହେବ ମୋତେ। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଥିଲେ ତୁମେ 5 ଥର ସଂକଳ୍ପ କରି ତୁମେ ପତି ମାଗିଛ, ତେଣୁ ତୁମକୁ 5 ପତି ଅବଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତେଣୁ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କୁ 5 ଜଣ ପତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ସେ 5ଟି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶିବଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣରୁ ସେ 5 ଥର ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି 5ଟି ବେଦୀରେ ସେ ତାଙ୍କର 5 ପତିକୁ ବରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆକୃଷ୍ଟ ହୋଇ ଜୟଦ୍ରଥ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପହରଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିଶେଷ କରି ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ସେ ତାଙ୍କୁ ବିବସ୍ତ୍ର କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେ କିଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ସେ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୋଟି ବସ୍ତ୍ର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯୋଗାଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆହୁରି ଗୋଟେ କାରଣ ମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖଦ ଘଟଣା ଘଟିଥିଲା କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର 5 ପୁତ୍ର ଶୋଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମା ତାଙ୍କର ଶିରଚ୍ଛେଦ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ଦୁଃଖ ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ଅର୍ଜୁନ ଯେତେବେଳେ ଅଶ୍ୱତ୍ଥାମାକୁ ବାନ୍ଧି ଆଣିଲେ ଏବଂ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟତ ହେଲେ ସେତେବେଳେ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଯେଉଁ ମାତୃ ହୃଦୟ ସେତେବେଳେ ସେ କହିଥିଲା ଯେ ଏହାକୁ ହତ୍ୟା କର ନାହିଁ, କାରଣ ମୁଁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ପୁତ୍ର ଶୋକରେ ଅଧୀରା ହୋଇ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ତାଙ୍କର ମାତା ଗୌତମୀ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପୁତ୍ର କଷ୍ଟ ନ ପାଆନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର କେବଳ ମଣିକୁ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରୁ ମଣିକୁ କଢ଼ାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ସେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ କାତର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଯେ ନାରୀକୁ ତୁମେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ କର କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷକୁ କାମୁକ କର ନାହିଁ। ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ ଦ୍ରୌପଦୀ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଯେ ନାରୀକୁ ତୁମେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ କର ଠିକ୍ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପୁରୁଷକୁ କାମୁକ କର ନାହିଁ ଏବଂ ଜଣେ ନାରୀ ମାନେ ମୋ ଭଳି ଏକାଧିକ ପତି ଯେଭଳି ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ ଏଭଳି ଭାବରେ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଯେ ଘର କଳିକୁ ନେଇ କିଭଳି ଭାବରେ ମହାଭାରତ ଭଳି ମାନେ ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଯୁଦ୍ଧ ସଂଗଠିତ ହେଲା ସେଇଭଳି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘର କଳିକୁ ନେଇ ଯେଭଳି ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ନ ହୁଏ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲେ ଏବଂ এইভাবে ভাবে তাপরে যে পুত্র শোক যে মো ভি পুত্র শোক কস্মিন কালে কৌশি নারী ন মিলু তেণু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকু কইলে যে তুমি প্রাতঃস্মরণীয় এবং পঞ্চসতী মধ্যে তোমার নাম লোকে স্মরণ করবে
ସେଇଥିପାଇଁ ତ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ ଅହଲ୍ଲା ଦ୍ରୌପଦୀ କୁନ୍ତି ତାରା ମନ୍ଦ ଦରିସ୍ତତା ପଞ୍ଚକନ୍ୟା ସ୍ମରେ ନିତ୍ୟଂ ମହାପାତକ ନାଶନମ୍।